नरम गुफा अपने 9.5 इंच लंबे नागराज दे नाल चट के तोड़ी। अज दी कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए इस कहानी नूं अंत तक सुन के जाओ जी। दसंबर महीने की ठंड विच होरां कुआरियां वांग मेरा भी दिल किसी रन की गुफा लैण नूं कर रहा सी, पर मेरी इकलौती उम्मीद ज्योति अजे मेरे हथ तो काफ़ी ज़्यादा दूर सी। मैनू वो इन्नी ज़्यादा पसंद नहीं सी, पर मेरे संद नूं शांत कर सकती सी। इसे तरह कोशिश करदे नूं हफ्ता लंघ गया, पर मेरे हथ कोई सफलता नहीं लगी अते यह गल मेरा दिमाग खराब कर रही सी। फिर एक दिन अचानक रात नूं मैनू एक अणपछाते नंबर तो मैसेज आया। मैं जदों वह मैसेज खोलिया तो उस विच हाय लिखिया सी। मैं भी हैलो लिख दिता। मैं लिखिया कि तुसी कौन हो अते उसने अगों लिखिया कि मैं ज्योति हाँ। मैं एकदम हैरान ते खुश हो गया। मैं पूछया कि अज साडी गरीबां दी याद किवें आ गई। अगों ज्योति कहंदी कि तैनू फोन करदी आं, नाले ही नाल उसका फोन आ गया तो कहंदी कि तैनू किवें भुल सकदी आं, तू ही तो मेरा अल्लड़ उमर दा यार है, दिलदार है ते मेरी घंड संड बंड दा चौकीदार है। मैं अगों फिर कहा कि उस दिन तो पछाणदी भी नहीं सी। ज्योति कहंदी कि बस तेरा सबर देखना सी। फिर थोड़ा चिर होर गल करके कहंदी कि मैनू 20,000 रुपए जरूरी चाहिए ने कल नूं अते की मैं उसनूं दे सकदा हाँ। मैं मौके की नज़ाकत नूं समझदे होए कहा कि तुहाडे लई तां जान हाजिरा सोहणिओ 20,000 की चीज़ है। तो उसने कहा कि कल दोपहर नूं मिलदे आं शहर रेस्टोरेंट विच। अगली दोपहर मैं दस्सी थां ते पहुंच गया तो उत्थे ज्योति ते उसकी मासी की कुड़ी मनप्रीत पहलां तो ही मौजूद सन ते बैठे मेरी उड़ीक कर रहे सन। ज्योति ने चिट्टी टी शर्ट ते नीली जीन पाई हुई सी। उसके वड्डे वड्डे मम्मे अंब बहुत ही आकर्षक लग रहे सन। आए हाय तेरे मम्मे ज्योति, मन ही मन कहा। उसके कोल बैठी मनप्रीत भी टी शर्ट ते पेंट पाई बैठी हुई सी, वो भी पूरा कैम लग रही सी। आके मैं ज्योति नूं हथ मिलाया तो उसने उठ के मैनू जफ्फी पा के मिली। मेरे सारे शरीर च अग जी फैल गई ते मेरा संद भी सी आवाज़ करन लग पिया। फिर मैं मनप्रीत नूं हथ मिलाया ते कुर्सी ते बैठ गया। मैं सिर्फ ज्योति दे अंबां वाली वेखी जा रहा सी अते ज्योति मेरे मूँह वल कोल बैठी। मनप्रीत सब कुछ वेख ते समझ रही सी। फिर असीं गल्लां करदे रहे ते 40 कुछ मिनट बाद मैं ज्योति नूं पैसे दे दित्ते ते बिल दे के चला गया। ज्योति ते मनप्रीत भी घर चलियां गईयां। मैं शाम नूं ज्योति नूं मैसेज कीता कि की हाल है जनाब दा। 5 कुछ मिनट बाद ज्योति ने वधिया कह के जवाब दिता। फिर मैं उसनूं पुछया कि 20,000 की की लोड़ पै गई तो उसने दस्सिया कि उसके मामे की कुड़ी का विआह एक हफ्ते बाद अते उसनूं जो ड्रैस पसंद आई है वो 28,000 की है, पर उसकी मम्मी ने नहीं मनना अते ना ही इन्ने पैसे मैनू देने सी, इसलिए चाहिए सी। मैं पूछया कि लै ली ड्रैस तो वह कहंदी कि हाँ लै ली मैं ड्रैस। मैं कहा कि मैनू दर्शन करवा दे ड्रैस दे, तो कहंदी कि हुण फोटो भेज दिंदी आं। मैं कहा कि मैं तैनू ड्रैस पाई नूं देखना है। ज्योति मेरा इशारा समझ गई अते कहंदी कि नहीं हाले नहीं। मैं फिर कहा कि गरीब नूं नवीं ड्रैस का गिफ्ट ही दे दिओ जनाब। थोड़ी ना नुक्कर तो बाद ज्योति ने हामी भर दी। असल में शायद वह भी 20,000 का मुल ही चुकाउणा चाहुंदी सी। मैं कहा आ जा फिर रात नूं साडे घर, अज घर भी कोई नहीं है। तो अग्यों कहंदी कि रात नूं किवें आ सकदी आं। मैं कहा कि जिवें पहलां आउंदी सी लत्तां नाल तुर के। फिर वो हੱਸਣ लग पई। मैं उसनूं कहा कि चंगी तरह गुफा साफ करके ते नवीं ड्रैस पा के आ जावीं रात नूं। घर दे रिश्तेदारी च विआह ते गए सी अते दूर दा सफ़र होण करके उन्हां ने रात उत्थे ही रुकनी सी, क्योंकि सियाळां च धुंद बहुत पैंदी सी। शाम दे कोई 6 कुछ वज चुके सी अते समां बहुत घट सी। मैं भी कैंची ते उस्तरा चुक्या ते बैडरूम च चला गया। मैं कमरे च जाके आपदे कपड़े लाहे ते शीशे मूरे बैठ गया। मेरा नाग वालां नाल भरिया होया सी, क्योंकि ज्योति दे जाण तो बाद इसनूं भी गुफा नसीब नहीं होई सी अते इसे करके इसकी सफाई नहीं कीती सी अते पूरा जंगल बनिया पिया सी। मैं पहला कैंची नाल वड्डे वालां नूं कट्टिया ते बाद विच उसते नाल पूरे संद दे छोटे वालां नूं अते नाल ही पट्टां दी सफाई कीती। फिर मैं नहा लिया ते नवें कपड़े पा के ज्योति दा इंतजार करन लगा। रात नूं करीब 10:15 बजे मैं ज्योति नूं फोन लाया ते आउण नूं कहा तां कहंदी कि हाले थोड़ी होर रात हो लैण दे, घर दे जागदे ने अते मम्मी भी हुणे हुणे बाथरूम लई उठे सी। मैं कहा कि सवेरे मैं जाण भी उन्ना ही देरी नाल देना है। तां कहंदी कि आउंदियां सबर तां कर लै हुण। मैं उसनूं कहा कि दरवाजा खुला ही आ, आप ही आ जी अंदर। 10 कुछ मिनट बाद मैनू दरवाजे विचों कोई अंदर आउंदा दिसिया। ये ज्योति ही सी जिसने सुनहरे रंग की ड्रैस पाई सी। वो ड्रैस च परियां वांगू चमक रही सी। ज्योति दे नाल उसदी मासी दी कुड़ी मनप्रीत भी सी, जिसनूं देख के मैनू बहुत हैरानी हुई अते बस होर
ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸੰਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਫਰਾਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੁੜਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਫਰਾਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਹੇਠ ਲੰਮੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਥੋੜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੋਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋਤੀ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੂਸਾ ਚਸਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੱਫੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੈਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਮੇਰਾ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਨਾਗ ਜੋਤੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਗ ਦਾ ਟੋਪਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਛਣ-ਛਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਦ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਓੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛਡਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੋਤੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਫਰਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਕ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕੱਚੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਚੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲ ਗੁਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੰਦ ਗੁਫਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੋਦ ਚੜਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਨਰੋਦ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਚੀ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਚੁਦਾਈ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਕੱਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਮਾਲ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਚੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਨਰੋਦ ਮੇਰੇ ਓੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗ ਉਸ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਪਲ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਾਗ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਿਸਕੀ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਚਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਫਾ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਰੋਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਰੋਦ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਫਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਆਪਦੀ ਗੁਫਾ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਰੈਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਬਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਬਰਾ ਦੀ ਹੁੱਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੇ ਅੰਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚੀ
ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਮਾ ਮਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਕੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਦੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੰਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਣਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਵਰਗੀ ਗਸਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਗ ਜੂਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੋਤੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਜੋਤੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਗਦਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਟੋਪਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਤੇ ਨਿਰੋਧ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਵਾਂਗ ਕੋਢੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੋਤੀ ਆਪਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ਗੁਫਾ ਕਰਕੇ ਕੋਢੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਗ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਬ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢੇਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਗੁਫਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਏ ਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੁਫਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਸੰਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਦੀ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਛੋਲਾ ਛਾਂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਗੁਫਾ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਹਫਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਫਸ਼ੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਦੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਾਜਰ ਵਰਗੇ ਨਾਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਟੋਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਗੁਫਾ 'ਚ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ 2-2 ਸੰਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਠਕਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਫਾ ਤਾਂ ਗੁਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਦ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦ ਓਲਾ ਲੋਲਾ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ